السلام علیکم سټوډنټ زموږ سره چپټر نمبر 14 دی الکترومagnetic انډکشن موږ د هغې د NMDCAT سلیبس په حواله سره یو لیکچر فارورډ کومه لیکچر تاسو ته ریکارډ کومه د چپټر نوم دی الکترومagnetic انډکشن دا انډکشن ټرم چې په کوم ځای کې راشي د دې مطلب دی چې دا څیز او دا څیز به یو بل سره فزیکل ټچینګ نه کوي ریز به پاس کیږي فیلډ لاینز به پاس کیږي خو دا به فزیکلی یو بل نه ټچ کوي. This is called electromagnetic induction. The phenomena of producing induced EMF by relative motion of a coil or a magnet is called electromagnetic induction. دا coil دی او دا magnet دی. د magnet له حرکت ورکول په دې کې به بجلی پیدا کیږي یا magnet په ریسټ کې ودروه او coil له حرکت کوه relative motion یا به دې حرکت کوي یا به دې حرکت کوي په دواړو کیسز کې به بجلی پیدا کیږي. نو د phenomena هغه عمل هغه طریقه کار of producing induced EMF چې په دې کې induce EMF ویل شي په انډکشن پیدا شوی بجلی ته by relative motion of a coil or a magnet یا به coil ګرځي او یا به magnet ګرځي is called electromagnetic induction دې ته ویل شي electromagnetic induction. ٹھیک شو د magnetic field په وجه electricity پیدا شوه خو induction او means physical contact پکې نه و. The production of EMF in a conductor or a coil or a circuit when magnetic flux linking it changes, it is called electromagnetic induction. With the production of EMF وی کله چې electromotive force بجلی پیدا شي چې بجلی پیدا شي of a coil or a circuit په یو coil کې یا په circuit کې کله magnetic flux linking it changes دا basically magnetic flux linking it changes مطلب دا سنټنس هم له ګران لیکل خو مطلب magnetic flux چې چینج کیږي دا به زه ټیک کوم is called electromagnetic induction. Induced EMF means that production of EMF without physical contact. Induced EMF څه ته ویل شي production of EMF without physical contact between the magnet and the coil. ٹھیک شو The EMF produces is called induced EMF چې کوم EMF پیدا کیږي ته induced EMF وایي. The current produced is called induced current او the current ته موږ induced current وایو. When the coil or conductor is stationary and the magnet is moving, the EMF is called statically induced EMF. که coil ولاړو دا به ما دلته چرته لیکلی په لینز لا کې ښه که دا coil چرته static و بلکې زه به دا ووایم که coil static و او magnet motion کو دې ته موږ وایو statically induced EMF دا ما دې ځکه لیکلی. When the coil or conductor is stationary and the magnet is moving which okay coil stationary then data is statically induced EMF. When the coil and conductor is moving چې coil یا conductor motion کوي او magnet په ځای باندې ولاړ وي چې د motion کوي نو dynamically induced EMF خبره د coil ده که coil ګرځیدو نو dynamically induced EMF که coil static نو statically induced EMF په جنریټر کې coil ګرځي نو په جنریټر کې dynamically induced EMF ده په جنریټر کې dynamically induced EMF ده او په ترانسفارمر کې کوایل په ځای باندې ولاړی نو په هغه کې statically induced EMF ده. ٹھیک شو Faraday law موږ ته څه وایي This law states that induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Faraday law وایي ګوره دا کوایل دی دا میګنټ دی دا ورته نږدې دی لاینز پاس کیږي خو په دې کې چینج نه دی را روان نو نو کرنٹ خو که دې ته مخکې کوو یا د وروسته کوو نو په دې کې به فلکس چینج کیږي نو دی به کرنٹ پیدا کوي نو فیرډی لا وایي چې the induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux چې کله په فلکس کې rate of change وشي نو دی به induced EMF پیدا کوي. ٹھیک شو But the direction of induced EMF is such that it always opposes the cause which produce it. خو د ډایرکشن به همیشه د سی چې د ته اپوزیشن کې د ای د وجه نیگیټیو ساين نه وي دی خبرې ته وګورئ ښه دا یو کوایل دی ته ورته دا میګنټ را دننه کې په دې کوایل کې بجلی پیدا شو دا بجلی به خپل میګنیټک فیلډ پیدا کړي او دا خپل میګنیټک فیلډ به د اوریجنل میګنټ ته همیشه الټای د دې د وجه په دې کوایل کې لږ ګرمي پیدا شي انرژي لاس کوي نو دا زمونږ سره بیسیکلی د لینز لا سټیټمنټ دی نو دا خبره کوي چې
چې کوم induced EMF پیدا کیږي directly proportional to rate of change of magnetic flux but the direction of induced EMF is such that it always opposes the opposition لپاره negative sign نه ہے نو E برابر شو ډیلټا پای by ډیلټا ټي او د proportionality په ځای به n ولګي constant ٹھیک شو n is the number of turns. According to Faraday law, if the coil or conductor is placed near the magnet, then EMF will not produce. Faraday وایي که ته د کویل خواته میګنیټ کیدی او د څه حرکت نه کوو نو دی به بجلی نه پیدا کوي there will be no current ٹھیک شو if the flux is passing through the coil and there is no change in the flux then induced EMF will not produce که تا په دې ټایم کې دا دواړه د کویل او میګنیټ سټیټیک کې خودو نو فلکس موجود دی خو چینج پکې نشته چینج از ایکوال ټو نو نو EMF هم نه پیدا کیږي ښا بجلی به هم نه پیدا کیږي نو مطلب دا خبر دا دی چې چینج پکار دی the rate of change of flux will produce the induced EMF ٹھیک شو لینز لا بیا سوي لینز لا په فیرډی لا کې دا خبره نه کوي چې څومره EMF پیدا کیږي according to Lenz law the induced EMF produced is such that it always opposes the cause which produce it Lenz law موږ ته دا خبره کوي ته کویل دننه کوه کرنٹ په پیدا شي اب ته اپوزټ ساید میګنیټک فیلډ پیری دا خبره ده لینز لا ده لینز لا اصلیت کې تا ته وایي چې کوم انرژي لاس شو نو دا په اپوزیشن کې لاس شو دا ته لا اف کنزرویشن اف انرژي شو کوي Lenz law explains the law of conservation of energy. The negative sign in Faraday law explains the Lenz law. ٹھیک شنو دا موشنل EMF خو خیر زموږ په کورس کې نشته mutual induction راشي mutual induction او self induction د Faraday law سره connected دي نو possibility ده که چېرته راشي نو چې بیا تاسو ته کلیر وي mutual induction دا خبره کوي ګوره دا د پرایمري کویل دا د سیکنډري کویل په دې پرایمري کویل کې تا بجلی باقاعده لګولې ده او د کرنٹ ورکوي د رائټ هند رول مطابق د میګنیټک فیلډ پیدا کو د میګنیټک فیلډ په دې گاونډي کویل کې پاس کیږي ٹھیک شو نو د پرایمري کویل لمون بجلی ورکړه د هغه فلکس په گاونډي کې پاس شو په گاونډي کې بجلی پیدا شو نو پرایمري لته بجلی ورکړي او په سیکنډري کې د ځانه بجلی پیدا کیږي نو د دې دوانو میوچوال collaboration دی نو دغه mutual ته ویل شي mutual inductance when current is introduced in primary coil and induced EMF is produced in secondary coil the phenomena is called mutual inductance په primary کې ته current ورکوا په secondary کې به EMF پیدا کیږي دا negative sign lens لا شو کوي چې proportionality sign لري نو تب m ولګي and m is called mutual inductance the negative sign explains the lens law The unit of mutual inductance is Henry. The mutual induction unit ته Henry او Henry موږ څنګه ډیفاین کوو ګورئ ښه دا مې د mutual induction equation ولیکو دا ویلیو ډایرکټ دی خو راواړه نیگیټیو ساين په یونټو کې نه ساينونه نه ښه دا دی خو راوړل EMF په ځای ولګاو 1 وولټ د کرنٹ په ځای ولګاو 1 امپیر د ټایم په ځای ولګاو 1 سیکنډ اوس ګورئ ښه که په پرایمري کوایل کې او دا د سیکنډري پرایمری کویل کې 1 فرض کا 10 امپیر دی تا د 10 نه دی چینج کو 11 امپیر ته په څومره ټایم کې په 1 سیکنډ کې او دلته کې پیدا شو 1 وولټ بجلی ته د 11 نه لار شه 12 امپیر ته په 1 سیکنډ کې او دلته څومره پیدا شو 2 وولټ بجلی دلته ته 1 امپیر پر سیکنډ چینج راولي او هغه 1 وولټ بجلی پیدا کوي 1 امپیر پر سیکنډ چینج راولي او 1 وولټ بجلی پیدا کوي که په دې دوه کویلز کې د قشان انډرستانډینګ وو نو ته پوه شې چې په دغه ځای کې 1 هنري میوچوال انډکټنس شته when 1 ampere per second current changes in primary coil and 1 volt EMF is produced in secondary coil, the mutual inductance is 1 Henry. ٹھیک شو دا د Henry definition دی. اوس راشي next topic the self induction. Self induction څه ته وایي؟ When current is introduced in a coil and induced EMF is produced in the same coil. په یو کویل کې ته کرنٹ انټروډیوس کا او په سیم کویل کې بجلی پیدا شي دی ته وګورئ دا یو کویل دی په دې کې بجلی پیدا شو دا بجلی وګرځیده واپس رااله وګوره واپس رااله نو په دې سایډ کې فیلډ فارورډ دی په دې سایډ کې بیکورډ دی دا دوه یو بل ته اپوزیشن کوي when current is introduced in a coil and induced EMF is produced in the same coil the phenomena is called mutual inductance کرنٹ پکې ته چینج کوه او دی په خپل ځان کې EMF پیدا کوي هغه اپوزیټ نیگیټیو ساين ته اپوزیشن شو کوي
او پروپورشنل دی مطلب د سیوا کو جو د به سیوا کیږي او ال به پکې سره شي سیلف انډکټنس L is the self inductance negative sign explains the Lenz law the self induction unit هم هنري دی او same definition of mechanism دی exactly same definition of mechanism دی کوم چې ما په دې کې ډیسکس کوی بالکل دا definition موږ سیم لیکلی دی کته 1 امپیر پر سیکنډ کرنٹ چینج کیو د 1 وولټ بجلی پیدا کړه دا به 1 هنري سیلف انډکټنس د میتھمیټیکل ویلیو اف سیلف انډکټنس دا زموږ په بوک کې نشته دا د فیډرل په بوک کې شته او د انرژي سټورډ ان انډکټر از دا ویلیو ما صرف الته کې دا غي د لپاره ولیکل کوم فیکټرز دي چې هغه انډکټنس افیکټ کوي لولنې د شیپ ان ټرمز اف د کوایل ټرن سیوا دي انډکټرز به ډیری د میټیریل اف د کور مطلب ته په دې کور کې څه میټیریل استعمالې کنه استعمالې ایریا اف د کوایل او لینث اف د کوایل دا ټول شیزونه سي دا فیکټرز دا ټول شیزونه افیکټ کوي ټیک شو زموږ سره یو دوه ایکویشن دي E is equal to minus n delta pi divided by delta t او E is equal to minus m delta I divided by delta t دا د میوچوال انډکشن دی دا د فیرډی لا دی کدا دوه ته کمپیر کی کنه ماینس ته ماینس سره ټایم د ټایم سره n delta pi به د n delta I نو د میوچوال انډکشن ته دا ایکویشن هم معلومول شي دې ته ویل شي فلکس لینکیج ټیک شو دا یو ایکویشن دی دغه شانتي د فیرډی لا ایکویشن دی ماینس n delta pi divided by delta t او د E دی ماینس n delta I divided by delta t چې دا دوه ته کمپیر کینو د سی براشي دا فیرډی لا د سیلف انډکشن دی ټایم سره ماینس ته ماینس سره نو دا ایکویشن جوړ شو کدا ډیلټا I دی راوړو نو دا بشي فلکس لینکیج اف سیلف انډکشن ورته د یو څو خبر یاد وساتئ دا سمبل د میګنیټک فلکس د یونټ په ویبري چینج ان فلکس لپاره دا سمبل د یونټ په ویبري فلکس لینکیج لپاره n ډیلټا پای دی په ویبر باندې ریپرزینټ کیږي ریټ اف چینج اف میګنیټک فلکس دا دی ډیلټا پای ډیوایډ بای ډیلټا ټی ویبر پر سیکنډ او میګنیټک فلکس ډینسټي د پای بای ا برابر د میګنیټک فیلډ وته وي دا او یا ټسلا بای یونټ ښه زموږ سره د دیغه سپیسیفیک یونټس دي ټیک شو نو به ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې ټرانسفارمر